본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임 진행의 이수연입니다. 어제 우리 시장은 외국인들의 순매도세로 인해서 코스피, 코스닥이 조정받는 모습이었습니다. 옵션 만기일을 맞아서 변동성이 확대되는 양상이었는데 조금 전에 마감한 뉴욕 3대 지수도 일제히 하락하는 모습이었습니다. 연준의 통화 정책이 인플레를 완화시킬 수 있다라는 발언을 하면서 긴축에 대한 발언 때문에 기술주 중심의 나스닥이 급락이 나타났는데요. 오늘 2.5% 하락으로 거래 마쳤고 S&P 500 지수는 1.4% 내렸습니다. 대형 기술주 중에서 넷플릭스는 증권가 성장 둔화 우려 리포트 때문에 3%대 하락으로 거래 마쳤고 다만 경기 민감주는 강세를 보였습니다. 델타항공이 4분기 실적 예상치 상회하는 결과 발표하면서 2%대 상승했고 보잉도 중국에서 737 맥스 3년 만에 운항을 재개한다는 소식 때문에 3% 상승하는 모습이었습니다. 오늘자 국내 증시는 기술주가 많이 조정을 받고 다만 그동안 팬데믹 때문에 성장하지 못했던 경기 민감주들이 좀 상승할 수 있다라는 분석이 있으니까요. 오늘 장 전에 잘 참고해 보시기 바라겠습니다. 오늘의 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 진짜 미국 주식 시간입니다. 오늘은 이번 주 화요일에 말씀드렸던 쇼피파이에 대한 이야기 이어가 볼 텐데요. 아마존의 뒤를 잇는 대형 유통 플랫폼입니다. 자, 오늘은 실적과 앞으로 경영 소유권에 대해서 이야기 나눠볼 텐데요. 어떤 식으로 운영되고 있나요? Toby Lupke is the founder of Shopify. Shopify is headquartered in Ottawa, Ontario, in Canada. And he's got a really interesting story. How did he start this company? What happened? Well, Toby was a programmer, and he wanted to make money separate from his programming work. So he wanted to, and he was a big surfer. You know, not snowboard, yeah, snowboard surfer, I'm sorry. And what he wanted to do was build an online presence that he could sell surfboards to. And he called it Snow Devil. Well, at the time in 2004, when he started to do this, he found it almost impossible to do. He got so frustrated that he said, I'm going to build my own platform to be able to get this done. And that's how Shopify got formed. He owns 10 million shares. And if you think about it, the stock price is $1,500. So 10 million times $1,500, he's got a lot on the line financially. He has a $15 billion stake in the company, of which he currently owns. He personally owns 33% of the voting stock, and management as a whole owns 56% of the stock. That's what we talk about when we talk about a committed founder. And another example of his commitment, during COVID, Toby took a pay cut and he took his salary down to $1. Okay? It's more and more evidence of someone that is thinking long term. And what I want to think about is not that he can make this presence felt in terms of growth, you know, from 4 billion to 153 billion of a total addressable market, but he's such a forward thinker that we don't know exactly where Shopify is going to be over the course of the next, say, 5 years, 10 years. They may expand and they may build out, just like we didn't know what Amazon was going to be like. Amazon started out as the bookseller and then did Amazon Music and electronics, and we never really thought about them in terms of Amazon Web Services or Amazon Prime. So let's just look at the stock performance and the revenue growth. This first chart right here shows revenue, gross profits,
and then operating income. And you can see that we only started to make operating income over the course of the last couple years. These are quarterly numbers. And you can see how growth was growing in revenue, and then what happened due to the pandemic, revenue exploded. And I think there's going to be, once you start this process going, I think it's a self-feeding process. When we look at the company's stock price performance over the last 5 years, it's, if I did this on a logarithmic chart, and I probably should have done that, it still went up a lot between end of 2016 through 2020, but it has really accelerated since then. When I look at the last, say this is just after the pandemic started, and we can see, and I've taken the first couple of months of the pandemic out, and I started looking at it from June of 2020. And right now it looks like, yeah, Shopify's outperforming the NASDAQ as a whole, the blue line, and Shopify is the black line, but not significantly, maybe by 20%. But 20% over 2 years is still pretty good. But if I go back and I pull that back from the end of 2019, now look at how far Shopify outperformed. So what happened? Astute investors saw the pandemic, and they saw people were going to need to get that online presence because their stores closed, and that stock exploded between March and June of 2020. That's what caused this stock now to be basically 330% stock appreciation since the end of 2019 versus about 92% for the NASDAQ market as a whole. When I take a look like I always do and I compare the stock performance, which is the top clip of Shopify on a weekly basis, and I compare that to the bottom clip, which is Shopify compared to the NASDAQ, okay? What we can see here is interesting. We can see how during that period to the early 2000 to mid 2020, the stock market went up. Shopify clearly outperformed the stock market, and so we've got both arrows pointing up. Shopify's stock price performance pointing up and Shopify's outperformance of the NASDAQ. But what we've seen lately is that Shopify is just a market performer in the last year and a quarter, something like that, maybe almost year and a half. And what we can see is on the bottom clip, we've just kind of chopped around. We haven't really gone down, we haven't really gone up. But yet the stock has gone up because the market's gone up. And so Shopify has only gone up with respect to the market. I still believe that this stock is going to appreciate substantially over the next 3 to 5 years. And we want to be able to find opportunities to get into that growth. 네, 항상 좀 장기적인 모멘텀을 가지고 종목을 바라봐 주시는데 3년에서 5년 사이에 성장할 수 있다고 내다보셨습니다. 그렇다면 5년 동안 얼마나 성장할 수 있는지도 한번 짚어주시죠. I definitely think so. We have to watch it because they've grown so much. But when I have a founder that's active in management in the company and owns $15 billion worth of stock, and he's a young guy, I think there's tremendous potential to increase those revenues. He has only cared for the customers that are on Shopify and let that platform make him money. But the reason that platform is so good is because the customers love it, and he has very little competition, relatively speaking. He's built something that's really easy to operate if you're a merchant. The other thing is that if we can just continue to look for that extra revenue growth, that
acceleration of revenue growth with with a founder that owns $15 billion worth of stock. So he's so committed. We'll find those 3 to 4 times, maybe 5 to 10 times outperformance like we've had over the last 4 to 5 years. 네, 오늘은 쇼피파이라는 종목에 대해서 살펴봤습니다. 앞으로 성장성이 다분한 그런 종목이라고 하니까 미국 증시에서 눈여겨서 지켜보시기 바라겠고요. 문자 받는 사람 샵 0082번에 버니의 미국 주식이라고 전송해 주시면 이런 이야기들 방송 외에도 나눠보실 수가 있습니다. 네, 이어지는 시간은 이성웅의 작전 키워드 시간입니다. KTB 투자증권 이성웅 차장과 전화 연결로 만나보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 이번 주 마지막 장 과연 어떤 이슈들 살펴볼지 첫 번째 키워드 확인해 보시죠. 네, 오늘의 키워드 2차 전지 열풍또입니다. 자, 작년에는 좀 부진했던 2차 전지 관련 종목들이 LG 에너지 솔루션의 상장에 힘입어서 어제 관심 집중을 받았습니다. 어제 2차 전지 관련주들 많은 강세를 보였는데 LG 에너지 솔루션 주문액이 1경원을 넘어가면서 정말 역대급 청약 규모가 흥행이 이루어지고 있습니다. 지금 이런 상황에 대해서 다시 한번 열풍이 불어오는가 싶은데요. 2차 전지 앞으로 섹터의 전망 어떻게 보시는지 한번 짚어주시죠. 네, 말씀하셨듯이 이제 LG 에너솔루션 이제 그 상장, 그러니까 항상 어떤 섹터의 그 대장주가 상장을 하게 되면은 상장 2주 전부터 상장일까지 이 주가에 대한 부분이 전체적인 업종에 긍정적으로 좀 작용하는 모습이라고 좀 볼 수 있겠는데요. 뭐 그렇기 때문에 LG 에너솔루션 상장이 2주 정도 남겨진 시점에서 어제도 그렇고 그 다음 주 시장 같은 경우에도 분명히 어떤 상승 요력을 작용하지 않을까라고 좀 생각이 되고 있습니다. 우선 2차 전지 관련 업종의 주가가 항상 그 주가가 작년에 하반기 때 좀 부침을 많이 겪는 상황이 나왔었는데, 성장성은 저는 변함이 없다라고 좀 생각이 되고 있고요. 이 전기차 판매 전망치는 갈수록 높아지고 있고, 올해 같은 경우에 전 세계에서 920만 대가 팔릴 것으로 예상이 되는, 올해보다도 작년이라고 좀 볼 수 있겠어요. 작년 같은 경우에도 1000만 대, 올해 같은 그 이상이라고 좀 볼 수 있겠는데 2차 전지의 성장에 대한 의심의 여지는 없지 않나라고 좀 생각이 되고 있습니다. 특히 이제 LG 에너솔루션의 이 상장이 이 시가총액 키 맞추기가 나온다고 한다면은 전체적인 삼성 SDI, SK 이노베이션에도 분명히 호재가 될 것으로 좀 판단이 되고 있고요. 2차 전지 장비 업체, 소재 업체도 분명히 그 연속적인 어떤 긍정적인 영향이 미치지 않을까라고 생각이 됩니다. 근데 전 개인적으로 봤을 때는 이 셀 업종, 그러니까 대표적인 삼성 SDI, LG, SK 이노베이션 대비해서 2차 전지 장비주나 소재 업체를 더 관심 있게 봐야 된다라고 좀 생각이 되고 있고요. 왜냐면은 이 어떤 배터리 사고나 그리고 이제 LG 엔솔이 상장을 하지만 작년에 있었던 그런 상장에 대한 잡음, 여러 가지 문제 때문에 이 셀 업종 대비해서 셀 업종의 어떤 1차적인 어떤 주가 흐름이 좋지 않았는데, 오히려 장비주나 이런 소재 업체들 같은 경우에는 그런 부분에 약간 좀 리스크가 좀 제한적으로 좀 가는 구조이기 때문에 셀 업체 3인방보다도 이 장비나 소재 업체에 관심을 가져야 되지 않을까라고 좀 생각이 되고 있습니다. 그중에서 이 소재 업체는 첨보, 이런 기업들을 관심 있게 보면 되지 않을까 판단되고요. 이 장비 업체에서는 신흥 SEC를 좀 말씀을 드리도록 하겠는데, 신흥 SEC 같은 경우에는 이 캡 어셈블리, 그러니까 원통인 CID 같은 이 배터리를 보호하는 장비를 만드는 기업이라고 볼 수 있겠습니다. 생산 캐파나 여러 가지 면에서 봤을 때는 이 점점 수주가 올라가는 걸로 지금 판단이 좀 되고 있고요. 국내는 오산이나 이쪽에서의 공장에 대한 증설도 있지만 역시 헝가리 쪽입니다. 헝가리 쪽에서의 중대형 캡 어셈블리에 대한 증설 구조를 본다고 한다면은 이 신흥 SEC의 향후 어떤 이 캡 어셈블리에 대한 수주 부분은 계속 일어날
있지 않나라고 좀 판단되면서 뭐 장비 쪽 여러 기업들이 있는데 신흥 SC 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 지금 2차 전지 관련주 해서 소재와 장비에 대한 종목들 짚어주셨는데요. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 두 번째 키워드도 확인해 보시죠. 네, 두 번째 키워드는 자동차의 미래입니다. 이번 주 애플카와 관련한 수혜 종목들이 눈에 띄게 상승하는 모습이었습니다. 미래형 자동차들이 관심 집중 받으면서 지금 뭐 2차 전지 그리고 전기차, 자율주행 이런 자동차 관련 종목들이 지금 주목을 받고 있습니다. 올해 전반적으로 자동차 업종의 전망도 짚어주시죠. 네, 우선 문제는 이 차량용 반도체죠. 이거에 대한 수급에 대한 부분이 아직까지 해결된다라고 좀 단언할 수는 없지만 최근에 이슈를 본다고 하더라도 이 현대차가 이 차세대 반도체에 대한 개발 부분을 나선 걸 본다고 한다면 이 당장은 아니더라도 이 반도체 수급에 대한 우려감 그리고 주가의 실적과 주가에 반영되는 부분은 이 작년 4분기 그리고 올해 1분기가 어떤 저점 형성할 가능성이 굉장히 크다라고 좀 생각이 되고 있고요. 현대차 같은 경우에는 파워큐브 세미와 이 산화관련 전력 관리 반도체 PMIC에 대한 부분에 있어서 협력에 대한 부분을 좀 얘기를 했는데 한마디로 이제 이 차량용 반도체에 대한 부분에 있어서 탈피를 하는 구조로 지금 전방 업체들이 노력을 많이 하고 있다. 그러니까 내재화에 대한 부분을 가능성을 많이 내비치고 있기 때문에 우선 이런 부분은 올해 하반기 때 되면 좀 빛을 발휘하지 않을까라고 좀 생각이 되고 있고요. 우선 단기적인 어떤 큰 폭의 상승세보다도 말씀드렸듯이 바닥권을 형성할 가능성이 크기 때문에 중장기적인 관점에서 매수 관점을 유지해도 괜찮지 않을까라고 좀 생각이 되고요. 관심주는 이 HMG, 이 현대차 그룹의 이 셰시를 기본적으로 50% 이상 시장 점유율을 점유하고 있는 이 화신을 좀 말씀드리도록 하겠는데요. 이 화신 같은 경우에는 샤시나 차체 부품의 전문 업체라고 볼 수 있겠습니다. 말씀드렸던 50% 중후반대의 시장 현대차 내에서의 샤시 부분을 담당을 하고 있고요. 우선 이 현대차 그룹의 어떤 출애량과 그대로 실적이 연동하는 모습을 많이 보여주고 있는데 작년 4분기는 요즘 반도체 역량에 대한 부분에 있어서도 큰 폭의 상승세를 실적으로 보이진 않지만 이 올해 같은 경우에는 영업이익 전망이 기존의 400억에서 이 500억까지도 올라가는 증권사 레포트가 많이 나와주고 있는 상태이기 때문에 이 화신에 대한 관심을 꾸준히 가져야 되지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 애플과 관련 전망도 짚어드렸습니다. 자, 그렇다면 애플카에 부품을 공급할 수 있는 가능성이 부각되는 기업도 어제 상승하는 모습이었습니다. 이거래일 동안 강세를 보였는데 이 종목 바로 짚어주시죠. 네, 바로 이제 LG전자라고 좀 볼 수 있겠는데요. LG전자 같은 경우에는 어제도 그렇지만은 LG그룹주들에 대한 또 관심이 높습니다. 이 전체적인 애플의 아이폰도 그렇고 애플카에 대한 부분에 있어서 1차 밴드로 부품에 대한 부분을 납품할 가능성이 크다는 부분이 지금 얘기가 나와주고 있고요. 또 LG전자 같은 경우는 그 전이었죠. 이 벤츠의 전기차의 부품을 공급하는 소식까지 나와주면서 이 LG전자에 대한 관심이 좀 다시 한번 더 높은 상황이라고 좀 볼 수 있겠고요. 물론 이제 작년 4분기 실적이 컨센서스보다 약간의 좀 낮게 나와주면서 주가에 대한 불안한 전망이 좀 있었지만은 저는 오히려 원재료나 물류비 부담 때문에 좀 판매 부분이 저하된 거지 오히려 매출액이나 이런 거까지 본다고 한다면은 큰 문제는 없다라고 좀 생각이 되고 있습니다. 특히 이제 이번에 CES 2022에서 이 라이프 스타일 변화에 맞는 신가전을 많이 공개하면서 새로운 먹거리도 찾는 모습을 본다고 한다면 이 LG전자에 대한 어떤 매수 관점을 유지해도 괜찮지 않을까 판단되고요. 오히려 증권사들 목표 주가는 20만 원 이상으로 좀 상향을 하는 모습 본다고 한다면 LG전자의 전망에 대한 부분은 좀 긍정적으로 계속 바라봐도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, LG 에너지솔루션부터 LG전자까지 이번 달은 LG 계열사들이 좀 주인공인 것 같습니다. 또 오늘 장에서 주목해 볼 만한 종목이 있습니까? LIG 넥스원 좀 말씀드리도록 하겠는데요.
LG 렉선 같은 경우에는 이 어떤 방산주 중에서도 가장 펀더멘탈이 좋은 그런 기업이라고 볼 수 있겠습니다. 우선 LG 렉선 같은 경우에 올해 신규 수주는 4조 1천억 원으로 이 수주 잔고로 봤을 때도 9조 8천억까지도 예상이 되는 상황이라고 좀 볼 수 있겠고요. 이 작년 4분기 예상 실적 영업이익 250억 이상이 나올 것으로 좀 판단이 되고 있습니다. 통상 4분기에 어떤 충당금 같은 이 비용이 반영되는 부분을 감안하더라도 영업이익 기준 컨센서스가 기존의 240억대에서 40억대보다 좀 높게 나올 가능성이 크다라고 좀 생각이 되고 있고요. 역시 뭐 방위력 개선비 대비 어떤 점유율 상승 추세를 기록하고 있는 그런 걸 본다고 하면은 이 LG 렉선의 올해 실적도 기대해봐도 괜찮지 않을까라고 좀 생각이 되고 있고요. 증권사들 같은 경우도 목표 주가를 87,000원 이상으로 좀 잡고 있기 때문에 지금 현재 뭐 주가 수준에서도 상승 여력을 기대해봐도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 오늘 시장 대응 작전도 들어보겠습니다. 나스닥이 큰 폭의 하락세가 나타났는데요. 좀 짧게 짚어주시죠. 네, 뭐 그래서 좀 널뛰기 장세가 계속 지속되는 그런 상황이라고 좀 볼 수 있겠고요. 우선 지금 인플레이션에 대한 이슈 부분 같은 경우는 뭐 어떤 매파적인 연준의 스탠스는 확인했고 뭐 시기랑 뭐 이런 부분이 문제라고 볼 수 있겠는데 이 3월의 금리 인상 가능성에 대한 부분이 현실화되는 과정에서 주가가 선반영하는 구조로 가고 있지 않을까라고 좀 생각이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 미국 나스닥 지수의 하락이 우리나라 증시에 물론 이제 성장주 중심으로 차익에 대한 빌미를 작용할 수 있긴 하지만 이 전체적으로 봤을 때는 우상향 추세가 좀 시간의 문제지만 갈 가능성이 크기 때문에 매수 관점으로 주가 떨어졌을 때 접근해도 괜찮지 않을까라고 판단되고 있고요. 역시 뭐 전기전자, 자동차, 소재 업종과 같은 이 성장주 대비해서 실적주에 대한 관심을 꾸준하게 좀 갖는 전략을 좀 인지하시는 게 낫지 않을까 이렇게 좀 판단됩니다. 네, 말씀 고맙습니다. 지금까지 KTB 투자증권 이성웅 차장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 허반석의 작전 리포트 이어가 보겠습니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 금방 행복해지는 금요일입니다. 이번 주 저희가 2차 전지 업종에 대해서 살펴드렸는데 특히 LG 에너지솔루션 상장과 관련해서 관련 종목들 집중해보면 좋겠다라고 위원님께서 말씀해 주셨잖아요. 그런데 정말로 어제 강한 시세가 좀 나왔습니다. 그래서 좀 저는 굉장히 놀랐는데 어떠셨어요? 시장의 흐름 따라서 나오는 모습이라고 생각을 하고요. 네. 어제 저녁 방송에서 말씀을 드렸을 때에 이제 투자라는 것이 남들이 보지 않을 때 미리 좀 싸게 잘 잡아 놓으셨다가 주가가 급등했을 때 수익을 실현하시는 게 좋은데 네. 결국 주가의 횡보 기간은 길지만 주가의 상승, 급등, 슈팅 구간은 굉장히 짧기 때문에 남들이 보지 않을 때 싼 자리, 차트상 저위험 구간에서 잘 모아두시면 거기에 대한 수익이 정말 나올 수 있는 탄탄한 기업들 위주로 보셨다면 아직까지 시장에서 수익을 낼 수 있는 가능성은 많이 열려 있다라는 말씀 드리고 싶습니다. 네, 정말 앞으로도 계속해서 허반석의 작전 리포트에서 저위험 구간 종목들 잘 살펴봐 주시기 바라겠습니다. 오늘의 업종 리포트 화면으로 만나보시죠. 네, 이번 주는 리포트 리뷰 시간 가져보도록 하겠습니다. 오늘 리뷰 시간 가져볼 테고요. LG 에너지솔루션, LG 화학, 포스코 케미칼, 천보 이렇게 4가지 종목들 말씀드렸습니다. 지금 4종목에서도 상승세가 나오고 있는데 LG 에너지솔루션은 아직 상장하지 않았죠. 근데 기관 주문액만 지금 1경 원이 넘으면서 역대급으로 흥행할 것이라는 그런 예상이 오고 가고 있습니다. 자, 관련들 종목들 다시 한번 리뷰해 주시죠. 네, 이번 주 2차 전지 업종에 대해서 말씀을 드렸고 완성 배터리 셀 업체들도 있지만 그 중에서도 소재 기업을 좀 주목해서 보시면 좋겠다라는 말씀을 드리면서 LG 에너지 솔루션 그리고 LG 화학, 포스코 케미컬, 천보 이렇게 좀 말씀을 드렸습니다. 2차 전지 업종을 지금도 유력하게 그리고 긍정적으로 전망하는 이유는 공급을
수요를 감당하지 못하는 공급이라고 말씀을 드리고 있습니다. 공급이 수요를 따라가지 못하고 있는 산업 중에 하나가 2차 전지 섹터이고 전 세계적으로 친환경을 향해서 달려가는 산업의 방향성, 그리고 거기에 맞춰서 전기차 침투율은 아직 적기 때문에 배터리 산업의 시장의 성장성 여전히 유효하다라는 말씀들을 드리고 있습니다. 그에 따라서 20년도, 21년도 워낙 여러 기업들의 주가가 크게 상승을 했습니다. 하지만 그 가운데에 내가 가격적으로만 저렴하게, 그리고 투자자의 시선으로 이 정도에서는 접근 가능해 볼 만하다라는 스터디가 충분하게 되어 있다면, 이제는 기업별로 가격 전략 이런 것들 세우셔가지고 필수적으로 전략이 이시 대응을 하셔야지, 이 기업이 좋다라고 해서 무턱대고 너무 차트상 고점에서 매수를 하시게 된다면 조금 어려운 기간을 보낼 수도 있는 차트들의 모습들이 왕왕 보여지고 있습니다. 그렇기 때문에 꼭 기업별 대응 전략을 필수적으로 가지시고 보셔야 되는 곳이 이 에너지 관련된 기업들, 2차 전지 관련된 기업들, 그 중에서도 주가 상승이 3배, 4배, 5배 이상 나왔던 기업들에 대해서는 주의와 함께 가셔야 된다라는 말씀들을 좀 드리도록 하겠습니다. 그리고 시장의 가장 뜨거운 감자죠. LG에너지솔루션입니다. 앞서서 앵커님께서도 말씀해 주셨듯이 기관 수요 예측에서 1경을 넘어가는 그러한 수치를 보게 되었습니다. 1경이라는 단어가 정말로 생소하고 낯설고 와닿지 않는 부분이지만 LG에너지솔루션이 그만큼 흥행을 하고 있다, 또는 시장의 기대치가 높다. 하지만 이러한 너무 큰 공모 규모와 시총 규모 때문에 시장의 자금들을 좀 끌어당기는, 빨아들이는 블랙홀과 같은 수급의 꼬임이 좀 나오는 모습들도 좀 있었습니다. 그래서 LG에너지솔루션의 청약 자금을 마련하기 위한 최근 기관 자금들의 연이은 매도 수급이었다라는 이야기들까지 전해지고 있고요. 이제 다음 주면 일반 우리 투자자들도 시청자분들도 공모 청약에 참여할 수 있는 날이 18일, 19일로 예정이 되어 있습니다. 그러면 주관사가 어딘지, 그리고 내가 어느 증권사에 이렇게 청약을 신청을 했을 때 그래도 균등 배정 물량이라도 한 주에서 3주까지 좀 차이가 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 어느 증권사로 내가 청약을 참여하는 게 좋을까라고 한번 고민도 해보시고, 주말 동안 고민하신 이후에 내가 이 증권사에 계좌가 없다면 하루빨리 좀 만들어 놓고 미리미리 준비를 하셔야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. K 배터리는 여전히 희망이 있다. 20년, 21년, 22년도에도 뜨거울 것이다 라고 말씀을 드리는 이유 중에 가장 큰 척도는 이 전기차 침투율이 아직까지 높지 않다. 15%가 채 되지 않는다라는 부분들이 있고요. 하지만 국내 3사의 글로벌 3사 배터리 시장 점유율은 그래도 앞으로 쭉쭉쭉 우상향해 나가고 있기 때문에 이곳에서 이익으로 전환되는 단계, 그리고 이익을 어디가 더 잘 내고 있는가, 이런 부분들을 좀 보셔야 되고요. 높은 고점에 있는 종목들을 주의하자라고 말씀을 드렸는데요. 너무 많은 기대감이, 멀티플이 반영되어 있는 주가는 중력이 작용한다라는 말씀을 드리고 있습니다. 네이버와 카카오도 그랬고요. 그리고 2차 전지 소재 업종도 너무 고점에서 잡았다면 어려운 구간들을 좀 보내신 분들이 계실 것으로 생각이 됩니다. 그리고 나서 다시 나는 이 기업이 이 가격대에서는 참 매력적인 가격대라고 생각이 든다. 그 이유는 이러하다라는 것들이 스스로 납득이 되고 공부가 되어 있으시다면 그곳에서는 용기를 낼 수 있는 구간들이 마련되고 있고 마련되었고 앞으로도 그 구간을 찾는 것이 투자자로서 가장 핵심적인 요소겠다라는 말씀들을 드리고 있습니다. 미국에서 자국산 우선 구매 관련된 부분들이 있지만 그래서 미국에 진출을 할 수 있는 소재 기업들, 이제 완성 배터리 기업들이 미국에 공장 증설을 했다면 소재 기업들도 미국에 진출하는 이야기들이 하나하나 들려올 것으로 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 거기에 맞춘
소재 기업들에 대해서도 좀 관심을 가져보자라는 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 소재 기업들 중에서는 우리나라에서도 여전히 유망한 기업들이 많겠죠. 2차 전지 소재 대표 기업인 에코프로비엠, LNF, 첨보, 포스코 케미컬, 대주전자재료 여러 가지 이야기들을 좀 드렸습니다. 여전히 뜨거울 부분으로 생각이 되고요. 미중 무역 갈등이 발생을 한다면 배터리 생산의 차질이 이루어질 수 있기 때문에 이 소재의 국산화 그리고 원료 수급에 있어서 안정적인 체계를 갖춘 기업들 좀 찾아보신다면 K배터리, K소재 모두 다 22년도에도 뜨거울 수 있다. 그러면 투자자의 시선으로 차트상 저위험 구간을 잘 기다려보고 노려보자라는 말씀 드리도록 하겠습니다. 네, K배터리, K소재에 대한 업종 분석 다시 한번 좀 짚어드렸습니다. 이와 관련해서 앞으로 상장하는 LG에너지솔루션 그리고 2차 전지 대표 기업인 LG화학, 포스코케미칼, 코스닥의 대표 종목인 첨보까지 이번 주에 짚어주셨는데요. 각 기업별로 핵심 포인트 다시 한번 짚어주시죠. 네, LG에너지솔루션에 대해서 앞서서도 살짝 말씀을 드렸고요. 유통 주식수에 대한 말씀을 좀 덧붙여 본다면 LG화학이 LG에너지솔루션의 최대 주주로서 약 지분 81.8%를 보유 중에 있고요. 거기에 우리 사주 조합 물량이 3.6%입니다. 그러면 약 85.4% 정도, 85.5%가 보호예수로 묶이게 됩니다. 상장 후 최대 주주는 6개월, 그리고 우리 사주 물량은 1년의 보호예수가 있기 때문에 85%를 넘는 물량이 최소 6개월 보호예수로 잡혀있다. 그래서 유통 가능 물량은 일반 투자자들의 4.5% 그리고 기관 투자자들의 10% 정도 중 보호예수, 락업이 되어 있지 않은 물량들만 유통이 가능하다. 그래서 품절주다라는 이야기들이 뉴스에도 좀 보도가 되고 있는 모습인데요. 품절주에다가 ETF나 국내 지수 추종 기관 자금들이 하나하나 매수 수급으로 잡혀질 수 있습니다. 코덱스 1조 3천억 원, 타이거 1조 3천억 원, 타이거 뉴딜 5,300억 원 규모로 기존 LG화학 비중을 17 그리고 7.6%, 21% 다 담고 있었기 때문에 거기서 비중 이동 물량들이 에너지솔루션으로 있다라고 본다면 적어도 4천억 정도가 좀 잡혀지고 있는데 이 모든 금액들이 그대로 이동한다라기보다는 그간 소재나 2차 전지 섹터에서 기관의 매도로 인해서 주가 하락이 나왔던 모습들 다 보셨을 겁니다. 이미 이 청약뿐만 아니라 앞으로의 매수 수급을 위해서 기관은 빠르게 현금 확보를 해 놓은 모습이기 때문에 유통 주식수가 적고 그리고 규모가 너무 크다 보니까 지수 추종 펀드들은 이 비중만큼 또 담아야 되고 그러다 보면 매수 수급이 좀 더 우위에 있지 않을까라는 그러한 이야기들이 있기 때문에 LG에너지솔루션을 청약에 참여하시는 분들도 한번 관심 있게 보시고 품절주다. 그런데 매수 수급이 있다. 그리고 코스피 200 지수의 조기 편입 가능성까지도 좀 점쳐지고 있어서 크게 어디선가 물량이 나오지 않을 것으로 예상이 되고 있기 때문에 이 부분 관심을 가져보시면 어떨까라는 말씀을 드리고 싶고요. 그러면 LG화학은 어떻게 될 것인가에 대한 고민과 관심들이 많습니다. LG전자가 61만 원 바닥권을 가지고 다시 70만 원 위에서 거래가 되고 있는 모습인데요. LG에너지솔루션이 품절주다 보니까 그러면 거기에 대한 대안으로 LG화학을 보자라는 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 여러 가지 이야기를 차치하더라도 시장에서 중력이 작용했고 중력이 작용해서 차트상 저위험 구간에 도달을 하면 그곳에서 다시 반등이 나온다라는 단순한 흐름들로 좀 본다면 2차 전지 완성 셀 기업들 LG화학 그리고 SK이노베이션 그리고 삼성 SDI 쉴 만큼 쉬었기 때문에 다시 반등이 나오는 것 아닌가. 그리고 LG에너지솔루션이 굉장한 시총으로 상장을 하고 그 이외 시총을 유지해준다면 삼성 SDI, SK이노베이션도 다시 한번 상승의 동력으로 LG에너지솔루션의 흥행을 삼지 않을까라는 생각이 듭니다. 이제 소재 기업들을 좀 본다면 포스코 케미컬과 첨보를 좀 말씀을 드렸습니다. 포스코 케미컬의 중장기 성장 동력에 대해서 말씀을 드릴 때에
국내 유일의 음극재 제조업체이자 음극재 매출이 20년도, 25년도 워낙 연평균 30% 이상의 성장률을 보일 수 있습니다라는 말씀을 드렸고요. 그리고 양극재 관련해서도 마찬가지로 20년도, 25년도까지 연평균 71%가량의 성장률을 보이지 않을까라는 모습들이 있습니다. 그래서 매출액과 영업이익이 증가하는 기업이고, 그리고 캐시카우로는 포스코 조강 생산량과 연동성이 가장 깊은 철강 관련 내화물, 그리고 생석회 관련 사업 부문은 꾸준한 이익을 창출해낼 수 있기 때문에 안정적으로 이익은 유지가 되고 미래 먹거리로 음극재와 양극재에 대한 연평균 성장률이 탄탄하다라는 말씀들을 드리고 있습니다. 그리고 포스코 케미컬은 GM과의 조인트 벤처 설립을 발표를 했고요. 앞으로 그곳에서 하이니켈 관련된 양극재를 생산을 한다고 합니다. GM의 품질 테스트를 통과했기 때문에 앞으로도 다른 자동차 완성차 업체와 이렇게 협업이 또 될 수 있는 가능성을 보았다라는 부분이 하나의 모멘텀, 또 하나의 모멘텀은 포스코 계열사로서 원재료의 수급이 안정적으로 이루어질 수 있는 원료 수직 계열화를 꿈꾸고 있습니다. 포스코 케미컬, 포스코 인터내셔널 관련해서 음극재 사업부 원료 공급이 추진될 수 있다라는 점들을 보았을 때 소재는 국산화, 그리고 소재는 원료의 수급이 중요한데 포스코라는 이름 아래에서 이 부분도 하나의 강점이 될 수 있겠구나 생각을 해보실 수 있을 것 같고요. 이제 첨보에 대해서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 첨보는 전해질 관련된 기업에 있어서의 가장 큰 매력적인 기업이다라는 말씀을 드렸고요. 벤더의 다변화, 그리고 대중 의존도를 좀 약화시켜야 되는데 그 부분들을 잘 해낼 수 있는 기업들이 어디인가를 포스코 케미컬을 통해서 살펴보았고요. 첨보 같은 경우에는 고객사를 갖고 있고, 그리고 포트폴리오를 다변화하고 있고, 여러 가지 좋은 이야기들이 있지만 그 중에서도 미래의 수익성을 확정 지을 수 있는 생산 캐파를 늘려놓았다라고 보시면 좋겠습니다. 그래서 어제 저녁에도 말씀을 드렸지만 이 생산 캐파 증설에 대한 부분이 언제쯤 완공이 되는가, 그 즈음에 한 번 더 주가 슈팅이 나올 것이고, 지금 2차전지 소재 관련된 부분들이 쉬어가는 기업들이 있고 쉬어가지 않고 꼬꾸라지는 기업들이 있을 수 있습니다. 그런데 그 쉬어감이 크지 않을 기업들, 결국에는 차트상 저위험 구간에서 숫자상 매출액과 영업이익이 증가하는데 그 증가하는 기업들이 올해 내년까지만이 아니라 후년 그 이후까지도 보시면 좋겠다라는 말씀을 드리고요. 미래 먹거리에 대한 준비가 탄탄한 기업들을 선별해서 너무 많이 종목들을 보유하시기보다는 그 안에서도 섹터별로 종목 수를 좀 줄여나가셔서 리스크 관리가 꼭 필요한 섹터이기도 하다라는 말씀들을 좀 전해드리고 싶습니다. 이 2차 전지 완성셀이나 소재 기업들 중 한 해 농사를 위해서 포트폴리오의 한 부분을 감당할 만한 기업들이 분명히 있다라는 말씀들을 드리면서 조정에 대한 주의도 필요하고요. 그렇기 때문에 분할에 대한 대응도 필요할 것 같습니다. 이 부분들 참고를 하셔서 22년도도 뜨거울 섹터, 이번 주는 2차 전지 그리고 소재 함께 살펴보았습니다. 네, K배터리, K소재 관련된 종목들 짚어드렸습니다. 많은 도움 되셨길 바라겠고요. 문자 샵 0082번으로 허반석이라고 문자 전송해 주시면 장중에도 이런 꿀팁들 얻어가실 수가 있습니다. 오늘 분석도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희는 바로 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마부장 이주현 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 어제 많은 종목들이 상승을 했습니다. 자, 그 중에서도 오늘 추가적으로 오를 만한 종목들 한번 짚어주시죠. 네. 전일 상승 상위 종목들 중에서 오를 만한 종목들, 추가적으로 오를 만한 종목들 많이 있겠죠. 일단 눈에 띄는 부분이 며칠 전부터 이제 금리 인상 수혜주들을 좀 지켜보라고 원래부터 계속 말씀을 드렸는데 금융지주들 우리가 이제 흔히 알고 있는 KB금융이라든지 그리고 우리금융이라든지 신한 지주 이렇게 있을 겁니다. 신한지주
대부분 다 은행 관련 종목들이고 이제 증권사라든지 금융 쪽으로 보험사라든지 이런 쪽들도 이제 다 금리 인상이 올라가게 됐을 때는 수혜를 받을 수 있는 거죠. 특히 이제 보험사들 같은 경우는 대출 서비스를 고객들을 대상으로 하고 있기 때문에 그런 부분에서 이제 기준 금리가 인상된다라면 당연히 그 금리를 올릴 수 있는 부분이고요. 그렇게 되면 추가적인 수익을 내는 데 있어서 분명히 도움이 되는 부분이다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 금리 인상 수혜주들을 좀 지켜보라 말씀드렸는데 어저께 이제 눈에 띄었던 종목이 메리츠 증권이에요. 메리츠 증권은 이전부터 한 번씩 말씀을 드렸었는데 배당을 좀 많이 주는 기업으로 이렇게 알려져 있었습니다. 그래서 이 종목을 올해 이제 좀 여러 번 얘기를 드렸었고, 이게 이제 지금 보시는 것처럼 그동안 저항 상단으로 이렇게 작용을 하던 5,500원대 요 밴드대를 이제 뚫어냈거든요. 요거를 이제 최근에 돌파를 하면서 시세가 지금 연속적으로 이어져 가고 있고 이격도 상당히 좀 많이 벌어져 있는 그런 상황입니다. 그래서 이 종목이 제 생각에는 추가적인 상승 시세가 한 번 정도 더 나올 가능성 높지 않겠나라고 생각이 드는데요. 이렇게 이제 좀 탄력이 붙었을 때, 몸통이 길어질 때, 거래량이 대량으로 터지지 않았다라면, 한 차례 정도, 마지막 시세라고 하기에는 그렇지만, 좀 분출을 할 가능성 굉장히 좀 높다라고 생각이 되는 부분이고요. 지금 보면, 거의 이제 신고가, 역사적 신고가 근처까지 이제 올라와 있다라고 보시면 될 것 같은데, 저는 이 고점을 좀 갱신하는 흐름이 나오고 나서 조정을 받아도 좀 받지 않겠나, 이렇게 예상을 하고 있습니다. 그래서, 현재 주가 흐름, 상승 흐름 굉장히 좀 강하게 받고 있는 모습이 이대로 좀 이어질 가능성 높다라고 생각이 들고요. 아침에 이제 시가를 조금 띄운다든지 아니면 조정이 나온다든지 할 수 있는데, 시가 상승 출발한다라면 훨씬 더 좋은 흐름을 보여줄 거다라고 생각이 들고요. 그러지 못하다면, 오늘 음봉으로 하루 정도 눌리는 흐름이 나오더라도, 굉장히 괜찮다라고 생각이 듭니다. 다만 이제 메리츠 증권 같은 경우는 이제 보셔서 아시겠지만 이렇게 이제 시세가 강하게 5%, 7% 나오는 것은 쉽지 않은 일이기 때문에 접근을 하시는 분들이라면 짧게 너무 큰 기대 수익을 가지지 마시고 신고가 정도 돌파하는 위치라고 하면 지금 가격대부터 한 8% 정도, 10% 정도 그 정도 노려볼 수 있지 않겠나라는 생각이 드는 종목이니까요. 이런 부분들을 좀 참고하시면 좋을 것 같은데, 자사주 매입을 하고 있고 또 이제 주주 친화적인 그런 정책들을 좀 많이 쓰는 기업이다라고 볼 수 있습니다. 메리츠 증권뿐만 아니라 메리츠 관련된 3사들 대부분 이제 주가 흐름 긍정적으로 나오고 있는 부분인데, 제 생각에는 일단 신고가 가격이 한 6,800원 정도 되니까요. 그 정도까지는 좀 움직임이 괜찮지 않겠나라고 생각되는 부분이다, 이렇게 말씀드리겠고, GKL이라는 종목이 있습니다. 오늘 좀 평소에 잘 얘기 드리지 않는 테마주들 말고 이렇게 이야기를 드리고 있는데요. 시장 상황이 그럴 수밖에 없다라는 부분들 생각을 해두시고, 어저께 이제 미증시 보신 분들도 다 아시겠지만 또 급락이 나왔죠. 지금 방향성을 완전히 명확하게 찾을 수 없는 그런 상황입니다. 초세대 하단자리 이제 지켜주고 반등 굉장히 강하게 나와서 긍정적으로 이제 봤는데, 제가 이제 좀 불안한 요소 중에 하나가 이 200일선을 갖다가 팬데믹 이후에 처음으로 찍었다라는 이야기를 드렸었어요. 나스닥 차트를 보여드리면서. 그래서 지금 요 부분이 조금 불안한데, 일단 반등 강하게 나왔으니까 21선 저항까지는 올라오지 않겠나라고 이야기를 드렸는데, 일단 힘이 굉장히 없습니다. 21선까지도 못 올라오고 지금 미증시가 이제 빠진 모습을 보여주고 있는데,
이렇게 될 때는 이제 좀 가는 종목들 극명하게 갈려서 나뉠 가능성이 좀 높은데요. 일단 제가 이야기 드렸던 지금 시장이 빠졌던 이유가 결국은 이제 금리 인상에 대한 우려감이거든요. 그럼 금리 인상 수혜를 받을 수 있는 종목을 당연히 봐야 된다라고 생각이 들고 가장 좀 강하게 시세가 나오고 있는 종목인 메리츠증권을 이야기 드린 거고요. 다만 긴 관점보다는 짧게 이렇게 보시라고 말씀드리는 거고 GKL을 이야기 드리는 이유는 지금 코로나19 그러니까 팬데믹 나오고 나서 정상으로 이제 돌아갈 수 있다. 뭐 위드 코로나, 뭐 포스트 코로나, 그다음에 뭐 리오프닝, 이름은 계속 바뀌는데 똑같은 이야기를 하고 있는 거죠. 그런데 지금 보면 GKL이라는 이 카지노 관련된 기업이 바닥권까지 이제 다 밀려 내려왔다가 지금 반등이 좀 어느 정도 올라왔습니다. 요때 나왔던 뉴스들이 정말 안 좋은 이슈들이었어요. 뭐 오미크론 관련된 부분들 새로운 변이였죠. 그리고 이제 뭐 리오프닝에 대한 부분도 굉장히 부정적으로 이제 이슈들이 계속 나오는 시점이었기 때문에 저는 이제 매수를 한다라면 이 리오프닝 관련주들은 바닥권에서 매수를 할 수 있는 그때 기회가 아니었나라고 생각이 들고요. GKL 같은 경우는 뭐 오늘 추가적인 시세가 또 나올 수도 있겠지만 굳이 오늘이 아니더라도 조정 시 매수를 해두고 시장이 좀 안 좋은 시점에 버텨내신다라면 요거는 뭐 시간이 지나면 결국 수익을 주게 되는 제가 이제 KB금융, 우리금융지주, 은행주주들 작년 그러니까 2020년도에 여러분들한테 이제 여름쯤에 저점권에서 그냥 사두면 수익 나실 종목들이라고 이야기를 드렸었죠. 그리고 뭐 여행 항공 관련주들 다 그 시점에 이야기를 드렸던 부분이고요. 시간 지나서 보니까 굉장히 큰 폭의 수익이 났던 그러니까 이거는 사실 뭐 제가 잘나서 그렇게 알려드린 게 아니라 누구나 다 알고 있는 내용들이었던 거예요. 결국 뭐 코로나19라는 이런 전염병은 사라질 거니까 저점에서 매수를 해두고 기다리면 수익을 낼 수 있는 그런 종목이다 생각하고요. 이 종목 역시 마찬가지였는데 지금 또 기회가 그렇게 왔습니다. 그러면 저점 구간에 분할 매수 잡아두시고 그냥 기다려 보시면 수익이 날 수 있는 그런 종목이다 이렇게 말씀드릴게요. 자 그리고 이번에는 조금 강한 종목인데 아진에스텍이라는 종목입니다. 아마 이게 최근에 상한가 들어가면서 이제 역사적 거래 대금이 터진 걸로 알고 있어요. 보면 이제 신고가를 계속 갱신을 해가고 있는 그런 종목이고요. 시가총액은 1,600억밖에 안 되는 소형주입니다. 그래서 주가 탄력성 있게 계속 움직일 가능성이 좀 높다라고 이야기를 드리는 부분이고 지금 보면 뭐 신고가를 계속 갱신을 하고 있어요. 그 역사적인 거래 대금이 이제 상한가 터지고 난 다음 날 이렇게 만들어졌는데 거래가 이렇게 이제 크게 터지고 나면 보통 이제 주가가 조정을 이렇게 받아가야 돼요. 그러니까 이제 세력이 다 털어냈다라는 그런 관점이라면 시장이 그냥 종목이 이제 죽어버려야 되는 상황인데 죽지 않고 지금 5일선을 타고 올린다라는 거거든요. 그리고 보시는 것처럼 종가 기준 신고가를 만들어놨는데 이거는 이제 어저께 고가가 종가였기 때문에 지금 보시는 것처럼 윗꼬리가 하나도 안 달려 있습니다. 그렇다면 이 종목은 조정 가능성이 좀 높다라고 생각을 하시고요. 조정 내려오면 저점 구간에서 매수를 한번 노려보시면 좋을 것 같고 그 가격대는 뭐 한 16,000원 이하, 5,500원 사이가 괜찮지 않겠나라고 생각이 들고요. 이 구간에서 한번 공략해 보시고 저점 구간, 전저점 구간이니까 변곡이 되는 구간이 이탈이 된다라면 15,000원을 손절가로 잡고 14,400원이네요. 14,400원을 손절가 잡고 대응을 해보시면 뭐 괜찮은 종목이지 않겠나 이렇게 생각이 들고요. 스마트 팩토리 관련주고 메타버스, 인공지능 다 엮여 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 재료 하나 붙어준다라면 우상향 흐름 계속 이어갈 가능성 굉장히 높으니까 이런 부분들도 참고하시면 좋을 것 같습니다.
네, 이주연 전문위원과 함께 개장 전에 다뤄볼 만한 종목들 짚었습니다. 자, 이런 말씀들 문자샵 0082번으로 이주연이라고 문자 보내주시면 실시간으로 장중에도 만나보실 수가 있습니다. 자, 저희는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금 이 시간에 전해드린 정보들 잠시 뒤 개장에서 잘 활용해 보시기 바라겠습니다. 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭에 유의하시기 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.